Hello students, yesterday you have studied about the various life processes and the contribution of various life processes in the process of energy production. Okay, now let's see how the process of respiration, how does the process of respiration functioning or help in the process of energy production. Now, during respiration, you have studied yesterday that during respiration, energy produces from the digested food material. सो काल आपण बघितलं की डायजेशन प्रोसेस दरम्यान जेव्हा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियलचं कन्व्हर्जन सिम्पलर फूड मटेरियलमध्ये होतं तेव्हा या सिम्पलर फूड मटेरियलमध्ये जी केमिकल बॉन्डमध्ये एनर्जी बाउंड असते ती एनर्जी रेस्पिरेशन या प्रोसेस दरम्यान रिलीज केली जाते. ओके, आणि अशा प्रकारे होल बॉडीला एनर्जी अवेलेबल होते. नाउ लेट्स सी how does the process of respiration help in the process of energy production. Okay, so yesterday you have studied that respiration occurs at two levels, which are those body level and cell level. Okay, now what happened during body level respiration? During body level respiration, we inhale the air and as well as we exhale the air from the body. So during this process of inhalation, exhalation, oxygen and carbon dioxide gases are exchanged between body and surrounding, and thus the very important gas for survival of living organism, oxygen, enters in our body. Okay, now via blood that oxygen transports to each and every cell of the body. Then when oxygen reaches to the each cell, then cellular level respiration starts. बॉडी लेवल रेस्पिरेशनला ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड या गॅसेसचं एक्सचेंज बॉडी आणि सराउंडिंगमध्ये होतं आणि या पद्धतीने एअरमधला ऑक्सिजन ब्लडमध्ये डिझॉल्व होतो आणि व्हाया ब्लड थ्रू द सर्क्युलेटरी सिस्टीम हा ऑक्सिजन इच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ द बॉडीला पुरवला जातो. आणि जेव्हा हा ऑक्सिजन प्रत्येक सेलकडे पुरवला जातो तेव्हा नेक्स्ट स्टेप जी आहे रेस्पिरेशनची ती स्टार्ट होते. दॅट मीन्स सेल्युलर लेवल रेस्पिरेशन. सो दॅट ऑक्सिजन एंटर्स इन टू द सेल अँड बिकॉज ऑफ दॅट ऑक्सिजन ऑक्सिडेशन ऑफ foodstuffs occurs within the cell. Due to oxidation of foodstuffs, energy is released in the form of ATP. However, see, we know that important dietary food material in our diet, that is the carbohydrate, proteins and lipids. Lipids that means fats. सो या फूड मटेरियलमधून एनर्जी रिलीज होते. सो जेव्हा सेल्युलर रेस्पिरेशन होत असतं तेव्हा पहिल्यांदा डायजेशनच्या प्रोसेस दरम्यान फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहायड्रेट कन्वर्ट्स इन टू ग्लुकोज. नाउ ग्लुकोज इज द सिम्पल मटेरियल. Okay, now during the cellular respiration that glucose is oxidized step by step during the cellular respiration, and thus due to the oxidation of glucose complete oxidation takes place during the aerobic respiration. Now see, there are two methods of cellular respiration, which are those aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, that means respiration occurs in presence of oxygen, and anaerobic respiration, that means respiration occurs in absence of oxygen. Cellular respiration मध्ये ग्लुकोजचं स्टेप बाय स्टेप ऑक्सिडेशन होतं आणि या प्रोसेस दरम्यान ऑक्सिडेशनमुळे फायनली एनर्जी ATP मॉलिक्यूलच्या फॉर्ममध्ये रिलीज केली जाते. ओके, नाउ सेल्युलर रेस्पिरेशन हे दोन स्टेपमध्ये होतं, एरोबिक रेस्पिरेशन आणि दुसरा त्याचा टाईप आहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो आता आपण बघणार आहोत व्हॉट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी एरोबिक रेस्पिरेशन. दॅट मीन्स रेस्पिरेशन ऑकर्स इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ओके, ओके, नाउ लेट्स सी एरोबिक रेस्पिरेशन.
Now, what is the meaning of aerobic respiration? You have studied that respiration occurs in presence of oxygen. Now, aerobic respiration occurs in the highly developed organisms, well-developed organisms. During aerobic respiration, glucose is oxidized step by step. Now, this is a very important process. This process occurs within 3 steps. Which are those? First step is the glycolysis. Second step is the tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic acid cycle, that means TCA cycle. And the third one is the electron transfer chain reaction, that means ETC chain, it is also called. Once again I repeat here, aerobic respiration occurs within 3 steps. Which are those? Glycolysis, tricarboxylic acid cycle, and third one is the electron transfer chain reaction. Now let's see first step. See, during aerobic respiration, glucose is oxidized step by step for the energy production. Now let's see how does glucose get oxidized. Okay, so first of all, see the process of glycolysis. Glycolysis, that means lysis of glucose. Lysis, that means breakdown of glucose. So that's why it is called glycolysis. Okay, now see what happened during the process of glycolysis. First of all, what happened? See, stepwise oxidation of glucose molecule takes place here. Glucose molecule is oxidized step by step. So what happens during first step? ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं स्टेप बाय स्टेप ऑक्सिडेशन होतं ग्लायकोलिसिसमध्ये. सो पहिल्या स्टेपला काय तयार होतं? सो वेन ड्युरिंग द फर्स्ट स्टेप इन द ग्लायकोलिसिस, a glucose molecule is oxidized and formed 2 molecules of each pyruvic acid, then ATP molecule, then NADH2, and then H2O. Now here once again I repeat here, you can see this chemical reaction. Here glucose converts during the first step, glucose is oxidized, and what is the end product of that first step? म्हणजे पहिल्या स्टेपला ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होतं किंवा आपण म्हणू शकतो इथे ऑक्सिडेशन होतं. आणि ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं फर्स्ट स्टेपला जेव्हा ऑक्सिडेशन होतं तेव्हा त्यापासून प्रत्येकी 2 मॉलिक्यूल मिळतात, प्रत्येकी 4 केमिकल मॉलिक्यूल्सचे. ओके, सो विच आर दोज? सी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, म्हणजे इथे 4 प्रोडक्ट मिळतात या रिॲक्शनमध्ये. आणि हे जे 4 प्रोडक्ट मिळालेले आहेत त्यापैकी या प्रत्येक प्रोडक्टचे प्रत्येकी 2-2 मॉलिक्यूल मिळतात. तुमच्या लक्षात आलं असेल. सो हियर 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म, विच आर दोज? पायरुविक ॲसिड, देन ATP molecule, then NADH2 and H2O. So here below that step you can see 2 molecules of each. That means glucose get oxidized and 4 products form. That means 2 pyruvic acid, 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of H2O. Now here pyruvic acid, it is also energy rich molecule. Okay, ATP, that means energy rich molecule. We will see afterward the importance of ATP. What is NADH2? So the full form of NADH2, nicotinamide adenine dinucleotide. Now this molecule is the enzyme
which helps in the cellular respiration. We will see afterwards what is the NaDH2 and 2 molecules of H2O. सो तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा, पहिल्या स्टेपला ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन होतं आणि 4 प्रोडक्ट मिळतात. प्रत्येक प्रोडक्टचे प्रत्येकी 2-2 मॉलिक्युल्स इथे मिळतात. पायरुविक ॲसिड, ATP मॉलिक्यूल, NaDH2 अँड वॉटर, या 4 प्रोडक्टचे प्रत्येकी 2-2 मॉलिक्यूल मिळतात. अंडरस्टूड? नाउ धिस प्रोसेस सी सेल्युलर रेस्पिरेशन जेव्हा घडून येतं तेव्हा ग्लायकोलिसिस ही प्रोसेस जी घडून येते ती सेलमध्ये असणारं जे लिक्विडी मटेरियल आहे सायटोप्लाझ्म त्यामध्ये घडून येते, मायटोकॉन्ड्रियामध्ये घडून येत नाही. ओके, अगेन आय रिपीट हियर, ग्लायकोलिसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सायटोप्लाझ्म. नाउ लिसन केअरफुली, ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलिसिस ऑक्सिजन डज नॉट रिक्वायर. ग्लायकोलिसिस प्रोसेस दरम्यान ऑक्सिजनचा वापर होत नाही. सो आपण असं म्हणू शकतो दिस इज द अनएरोबिक प्रोसेस. अंडरस्टूड? मग ऑक्सिजन कधी यूज केलं जातं ते पुढच्या 2 स्टेपमध्ये म्हणजे TCA सायकल आणि ETC चेन दरम्यान यूज केलं जातं, ते आपण नंतर बघूयात. ओके, सो सॉरी, इथे ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन 4 प्रोडक्टमध्ये झालेलं आहे, तुम्ही बघितलं. सो यामधला मेन प्रोडक्ट आहे दॅट मीन्स पायरुविक ॲसिड. नाउ ड्युरिंग द नेक्स्ट ऑक्सिडेशन स्टेप व्हॉट हॅपन? सो दॅट पायरुविक ॲसिड कन्वर्ट्स इनटू molecules of acetyl coenzyme A. Again I repeat here, so molecules of pyruvic acid which is formed during the first step, those are converted into molecules of acetyl coenzyme A, as well as during that step molecules of NaDH2 as well as carbon dioxide molecule are also formed here. Now या ग्लुकोजच्या ऑक्सिडेशनच्या दुसऱ्या स्टेप दरम्यान पहिल्या स्टेपमध्ये जे 2 पायरुविक ॲसिड चे मॉलिक्यूल तयार झालेले आहेत त्याचं कन्व्हर्जन व्हेरी इम्पॉर्टंट 2 मॉलिक्यूलमध्ये होते, ते म्हणजे कोणतं? ॲसिटिल कोएन्झाईम A. आणि त्याचप्रमाणे NaDH2 हा इम्पॉर्टंट एन्झाईम इथे तयार होतो आणि CO2 जो तयार झालेला आहे इथे, नाउ यू नो दॅट इज द वेस्ट प्रोडक्ट. सो दॅट CO2 गेट रिलीज्ड फ्रॉम द सेल, ओके, ड्युरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस. नाउ हियर इन द नेक्स्ट स्टेप acetyl coenzyme A, that is the important product of the glycolysis which takes part in the next process, that means TCA cycle. Now acetyl coenzyme A हे काय आहे? ॲसिटिल कोएन्झाईम हे एक प्रकारचं कोएन्झाईम आहे. नाउ व्हॉट इज कोएन्झाईम? बिफोर लुकिंग आफ्टर टू द कोएन्झाईम, you know that what is the meaning of enzyme? Enzyme, it is a kind of protein molecule which actually do not take parts in the chemical reaction. Instead of that, it acts as a catalyst. Now catalyst, that means a chemical compound which do not take part any chemical reaction. Instead of that, it speeds up the chemical reaction. ओके, सो एन्झाईम हे कॅटलिस्टसारखं काम करतं की जे केमिकल रिॲक्शनमध्ये स्वतः पार्टिसिपेट करत नाही, पण ॲज अ कॅटलायझर किंवा कॅटलिस्ट म्हणजेच केमिकल रिॲक्शनचा स्पीड वाढवण्याचं काम करतं एन्झाईम. नाउ एन्झाईम आर दी प्रोटीन मॉलिक्युल्स. ओके, नाउ व्हॉट इज द कोएन्झाईम? कोएन्झाईम इज नॉट ॲक्च्युली सिमिलर टू दी एन्झाईम. See, listen carefully. Coenzyme, it is a non-protein molecule. It's a kind of small molecule which works as a catalyst, but which does not or which cannot work alone like enzyme. It works along with enzyme and carry out the
or help in the speed up the reaction or catalyzer. म्हणजे काय की कोएन्झाईम हे कॅटॅलिस्ट सारखंच फंक्शनिंग करतं, पण जसं एन्झाईम काम करतं एकटं तसं कोएन्झाईम एकट्याने कॅटलायझरचं काम करत नाही, ते एन्झाईमला जस्ट सपोर्ट करतं कॅटलायझर म्हणून. अंडरस्टूड? सो देन see, before going to see TCA cycle, let's see why this cycle is also called EMP pathway. Now here glycolysis process is also called EMP pathway. Now why? So EMP, that means Embden Meyerhof Parnas pathway. Now this process of glycolysis was discovered by 3 scientists, Gustav Embden, Otto Meyerhof and Jacob Parnas along with their colleagues. Hence this glycolysis process is called Embden Meyerhof Parnas pathway, that means EMP pathway. Understood? Okay, this process is discovered by 3 scientists, Embden, Meyerhof and Parnas. That's why glycolysis is also called EMP pathway. Understood here? Now again see, concentrate here. Glycolysis, that means stepwise oxidation of glucose molecule. So during first step, glucose molecule is oxidized and form 2 molecules of each pyruvic acid, ATP, NADH2, H2O. Okay, now next step, so the pyruvic acid, molecules of pyruvic acid which form during the first step of glucose oxidation, those molecules of pyruvic acid converts into very important acetyl coenzyme A along with molecules of NADH2 and CO2 are also formed. CO2 is the waste product, so CO2 is released from the cell. Understood? Now next step, that is called tricarboxylic acid cycle. Okay, before going to see ग्लायकोलिसिस प्रोसेसमध्ये जो महत्त्वाचा एंड प्रोडक्ट तयार झाला तो म्हणजे ॲसिटिल कोएन्झाईम ए. याचे 2 मॉलिक्यूल जे तयार झालेले आहेत ते 2 मॉलिक्यूल त्याला शॉर्टमध्ये ॲसिटिल कोए असं पण म्हटलं जातं. सो हे ॲसिटिल कोए मॉलिक्यूल हे पुढची स्टेप घडवून आणतात, ती म्हणजे ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल. नाऊ लेट्स सी. Okay, here listen carefully. What is the tricarboxylic acid cycle? So तुम्ही नेक्स्ट इयर किंवा पुढच्या इयरमध्ये या ज्या प्रोसेसेस आहेत की TCA सायकल किंवा पुढे ETC चेन वगैरे जे आहेत, सो या प्रोसेसेस इन डिटेल स्टडी करणार आहोत. सो इथे या 10thला तुम्ही जस्ट बेसिक पार्ट स्टडी करताय. ओके, सो हियर व्हाय this cycle is called tricarboxylic acid cycle. Now this cycle is also called citric acid cycle. It is also called Krebs cycle. Don't get confused. Tricarboxylic acid cycle, it is also known as citric acid cycle. I will explain afterwards. Okay, first of all let's see what happens during the next second step of aerobic respiration. Now see, during glycolysis process molecules of acetyl CoA or acetyl coenzyme are formed. Okay, now those 2 molecules of acetyl CoA then enter the mitochondria. That means you definitely get understand that TCA cycle as well as next ETC chain, both these processes occur
in the mitochondria. Now you very well know that mitochondria is an organelle, energy synthesis organelle which is present in the cell. Okay, now this TCA cycle process occurs in only in the inside the mitochondria. Now why this is called cycle? Okay, now this is a series of cyclic chain reaction operates on the molecules of acetyl CoA in the mitochondria. आता पहा, हे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं तसं ही जी सायकल आहे किंवा यामध्ये कोणते कोणते प्रोडक्ट तयार होतात, ही सायक्लिक चेन रिॲक्शन म्हणजे मल्टी प्रोडक्ट्स तयार होतात का, कोणते कोणते प्रोडक्ट्स तयार होतात, कशा पद्धतीने ही सायकल म्हटलं की पुन्हा तीच प्रोसेस रिपीट होते. ओके, सो हे तुम्ही नेक्स्ट इयर इन डिटेल बघणार आहोत. इथे आपण फक्त बेसिक पार्ट स्टडी करणार आहोत. ओके, सो मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ग्लायकोलिसिस प्रोसेस दरम्यान तयार झालेले ॲसेटिल कोएचे मॉलिक्युल्स मायटोकॉन्ड्रियामध्ये एंटर होतात. सो इनसाइड द मायटोकॉन्ड्रिया नाउ द व्हेरियस केमिकल्स are there inside the mitochondria. So presence of various chemicals, various enzyme. So that acetyl coenzyme A converts into various product in a cyclic manner. म्हणजे काय की ॲसिटिल कोएवरती वेगवेगळ्या केमिकल रिॲक्शन ऑपरेट होतात. ओके, आणि स्टेप बाय स्टेप ॲसिटिल कोए हा वेगवेगळ्या प्रोडक्टमध्ये स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होत जातो. सो दॅट्स वाय धिस इज कॉल्ड सायक्लिक चेन रिॲक्शन. यू जस्ट रिमेंबर दॅट ऑन दॅट ॲसिटिल कोए various chemical reaction operates, and finally what happened when cycle completes inside the mitochondria? Complete oxidation of acetyl part of acetyl CoA occurs in the mitochondria. So finally काय होतं की ॲसिटिल कोएचं वेगवेगळ्या प्रोडक्टमध्ये कन्वर्जन होत जातं आणि शेवटी ॲसिटिल कोएमधला जो ॲसिटिल पार्ट आहे त्याचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होतं. यू अंडरस्टूड? अगेन आय रिपीट हियर, 2 molecules of acetyl CoA which form during the glycolysis process enter inside the mitochondria. Then on that 2 molecules of acetyl CoA, series of cyclic chain reaction operates in the mitochondria. And what happened finally of that acetyl CoA? Complete oxidation of acetyl part of acetyl CoA occurs in the mitochondria. आता जेव्हा ॲसिटिल कोएमधल्या ॲसिटिल पार्टचं जेव्हा कंप्लीट ऑक्सिडेशन होतं तेव्हा रिझल्ट प्रोडक्ट किंवा एंड प्रोडक्ट काय मिळतात? सो दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो व्हेन acetyl part of acetyl CoA get completely oxidized, then the end products of those reaction is the final products we obtain here, which are those carbon dioxide gas, water molecule, NaDH2 and FADH2. Now here see, CO2 is waste product, so here CO2 is released during the respiration process. See, then what is the importance of that NaDH2 and FADH2? Now here NaDH2 and FADH2, these both enzymes formed in the cells during the TCA cycle, they used in the cellular respiration, they carry out the next process which is called electron transfer chain reaction. Now या TCA सायकलमध्ये जे फायनल प्रोडक्ट इम्पॉर्टंट 2 एन्झाईम्स मिळत आहेत ते कोणते? NaDH2 अँड FADH2. हे 2 मॉलिक्युल्स जे आहेत हे 2 मॉलिक्युल्स थर्ड लास्ट स्टेप जी आहे सेल्युलर एरोबिक रेस्पिरेशनची ती घडवून आणतात आणि एनर्जी रिलीज करण्यासाठी
फायनली हेल्प करतात. अंडरस्टूड. नाऊ सो इन दिस वे this is the importance of TCA cycle. Now why this cycle is called citric acid cycle? Now first product of this cyclic reaction is the citric acid, hence it is also called citric acid cycle. आता मगाशी मी जसं सांगितलं की जसं ॲसिटिल कोए हे एंटर होतं मायटोकॉन्ड्रियामध्ये, तेव्हा त्या ॲसिटिल कोएचं वेगवेगळ्या प्रोडक्टमध्ये कन्वर्जन होत जातं. सो इथे ही एक सायक्लिक रिॲक्शन आहे. सो ही रिपीट होते ओके इन द सायक्लिक मॅनर. सो ड्युरिंग दिस सायक्लिक रिॲक्शन फर्स्ट प्रोडक्ट इज द सायट्रिक ॲसिड अँड द लास्ट रिॲक्टंट इज ऑल्सो सिट्रिक ॲसिड. म्हणजे काय की ॲसिटिल कोएचं पहिल्यांदा वेगवेगळ्या केमिकल प्रोडक्टमध्ये कन्वर्जन होत जातं. ओके. सो या सायक्लिक रिॲक्शन दरम्यान ॲसिटिल कोएचं कन्वर्जन सगळ्यात पहिल्यांदा सिट्रिक ॲसिड मॉलिक्यूलमध्ये होतं. आणि जेव्हा ही सायकल कंप्लीट होते वेगवेगळे प्रोडक्ट तयार होऊन, तेव्हासुद्धा फर्स्ट रिॲक्टंट हा असतो ऑब्व्हियसली सायट्रिक ॲसिड. म्हणजे सिट्रिक ॲसिडपासून स्टार्ट होते आणि एंडसुद्धा सिट्रिक ॲसिडलाच होतो या सायक्लिक चेन रिॲक्शन दरम्यान. ओके. हॅन्स दिस इज कॉल्ड सायट्रिक ॲसिड सायकल. अंडरस्टूड. नाव हिअर दिस सायकल इज कॉल्ड ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल ऑर TCA. सो वाय डज दिस कॉल्ड? तर हे का म्हटलं जातं? ही जी सायक्लिक चेन रिॲक्शन आहे याला TCA किंवा ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल का म्हटलं जातं? ऑब्व्हियसली सिट्रिक ॲसिडमुळेच. का ते बघूयात आपण. नाऊ सी, सिट्रिक ॲसिड कंटेन्स 3 कार्बॉक्झिल ग्रुप. नाऊ सो इट्स लुक ॲट इट्स केमिकल फॉर्म्युला. जर आपण लक्षात घेतला सिट्रिक ॲसिड इट इज अ कॉमन नेम. ओके. नाऊ हावेवर इट्स केमिकल नेम इज द ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड. ओके. सो सिट्रिक ॲसिड म्हणजेच ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड. तर ते त्या सिट्रिक ॲसिडच्या केमिकल फॉर्मॅटमध्ये किंवा त्याच्या केमिकल फॉर्म्युलामध्ये 3 कार्बॉक्झिल ग्रुप असतात. कोणते? COOH. दॅट इज कॉल्ड कार्बॉक्झिल ग्रुप. ओके. सो हाऊ मेनी कार्बॉक्झिल ग्रुप्स आर देअर इन सिट्रिक ॲसिड? येस, देअर आर 3 कार्बॉक्झिल ग्रुप in the citric acid. Hence this cycle is also called tricarboxylic acid cycle or TCA. Understood? Now just like that this cycle is known as TCA cycle or citric acid cycle, and it is also called Krebs cycle. It is also called Krebs cycle. Why this cycle is known as Krebs cycle? Now this cyclic reaction of TCA cycle were discovered by Sir Hans Krebs first of all. Hence this cyclic process is also called as Krebs cycle. For that purpose he has been awarded the Nobel Prize in 1953 for his discovery. सो ही जी या ज्या सायक्लिक चेन रिॲक्शन घडून येतात या सिट्रिक ॲसिड सायकल दरम्यान, सो या ज्या सायक्लिक चेन रिॲक्शन आहेत या सर्वात प्रथम सर हान्स क्रेब या सायंटिस्टने शोधलं. सो म्हणून या सायकलला क्रेब्स सायकल असंही म्हटलं जातं. नाऊ आता बघा पुन्हा एकदा मी इथे रिपीट करते. सी, ग्लायकॉलिसिस प्रोसेस दरम्यान 2 इम्पॉर्टंट मॉलिक्यूल कोएन्झाईम तयार होतात. ते कोणते? ॲसिटिल कोए. ओके. सो TCA सायकल दरम्यान काय होतं? हे ॲसिटिल कोएचे 2 मॉलिक्यूल मायटोकॉन्ड्रियामध्ये येतात आणि त्या ॲसिटिल कोएवरती सायक्लिक चेन रिॲक्शन घडून येते. म्हणजेच ॲसिटिल कोएचं वेगवेगळ्या प्रोडक्टमध्ये कन्व्हर्जन होत जातं. ओके. आणि त्या जेव्हा ही सायकल कंप्लीट होते तेव्हा फायनली काय होतं? ॲसिटिल कोएमधला ॲसिटिल पार्टचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होतं आणि रिझल्ट काय आहे याचा
What are the end products? CO2, H2O, NADH2 and FADH2. So 2 important enzymes formed during the this cyclic process. तर ते कोणते? NADH2 आणि FADH2. NADH2, FADH2 काय आहेत हे पण नंतर बघणार आहोत. So these 2 molecules or these 2 enzymes which form during TCA cycle participate or carry out the third process of aerobic respiration, that is ETC. ओके. तर मग ही जी थर्ड स्टेप आहे एरोबिक रेस्पिरेशनची, त्यामध्ये काय होतं? लेट्स सी. ओके. Now before going to discuss about the electron transfer chain reaction, look at here in the figure. You can see the mitochondria and tricarboxylic acid cycle here. Now here you can see this pyruvic acid converts into acetyl-CoA and then which enters inside the mitochondria. Okay. Then here you can see cyclic process occur here and various products form during the TCA cycle, and here you can see NADH2, FADH2 are formed as well as CO2 gases form here. Okay, inside the mitochondrial matter. Understood? तर अशा पद्धतीने मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ॲसिटिल-कोए पायरुविक ॲसिडचं कन्व्हर्जन ॲसिटिल-कोएमध्ये होतं. ॲसिटिल-कोए एंटर करतो किंवा मायटोकॉन्ड्रियामध्ये येतो. ॲसिटिल-कोएवरती सायक्लिक प्रोसेस घडून येते आणि बघा इथे तुम्हाला NADH2, FADH2 यासारखे इम्पॉर्टंट एन्झाईम्स तयार होतात. CO2 रिलीज होतो या पद्धतीने. ओके. नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टेप ऑफ द एरोबिक respiration. Now here इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन. आता ही जी प्रोसेस आहे ही सुद्धा तुम्ही नेक्स्ट इयर 11-12ला इन डिटेल बघणार आहात. ओके. इथे या या पार्टमध्ये 10th स्टँडर्डमध्ये तुम्ही बेसिक पार्ट स्टडी करणार आहात. सो व्हॉट हॅपन्स ड्युरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन? सो ऑक्सिजन plays very vital role in the Krebs cycle or TCA cycle as well as during electron transfer chain reaction. Now this reaction is this ETC reaction also takes place only in the mitochondria. तर जसं आपण मगाशी बघितलं की TCA सायकल ही मायटोकॉन्ड्रियामध्ये घडून येते, त्याच पद्धतीने ETC रिॲक्शन जी आहे ती सुद्धा मायटोकॉन्ड्रियामध्ये घडून येते. सो हिअर ऑल्सो सिरीज ऑफ रिॲक्शन, चेन रिॲक्शन ऑकर हिअर. म्हणजे काय की इथे सुद्धा वेगवेगळे प्रोडक्ट्स तयार होतात सिरीज फॉर्ममध्ये. सो दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड चेन रिॲक्शन. सो हिअर इन द ETC रिॲक्शन सिरीज ऑफ व्हेरियस protein complexes that transfer electrons from electron donors to electron acceptors. म्हणजे काय की इथे स्टेप बाय स्टेप चेन रिॲक्शन घडून येतात ETC चेन दरम्यान, आणि इथे या चेन रिॲक्शन दरम्यान इलेक्ट्रॉन्स हे स्टेप बाय स्टेप ट्रान्सफर केले जातात. कुणाकडून कुणाकडे? इलेक्ट्रॉन डोनर म्हणजे इलेक्ट्रॉन देणारे ते इलेक्ट्रॉन घेणारे. जस्ट रिमेंबर दॅट. सो ड्युरिंग द ट्रान्सफर ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन ड्युरिंग दिस प्रोसेस two molecules or two enzymes which are those NADH2 and FADH2 which formed during the TCA cycle participate in the ETC chain reaction. इथे तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा की इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते स्टेप बाय स्टेप चेन रिॲक्शन दरम्यान ट्रान्सफर होतात एका मॉलिक्यूलकडे दुसऱ्या मॉलिक्यूलकडे. ओके. एका मॉलिक्यूलकडून दुसऱ्या मॉलिक्यूलकडे म्हणजे डोनरकडून एक्सेप्टरकडे. अशा पद्धतीने जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर केले जातात तेव्हा NADH2 आणि FADH2 हे जे दोन एन्झाईम तयार झालेले आहेत TCA सायकल दरम्यान सुद्धा हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफरिंगचं किंवा ट्रान्सपोर्टेशनचं काम करतात. सो ड्युरिंग दॅट प्रोसेस
from one molecule of NADH to one molecule of NADH to 3 molecules of ATPs are formed, while from one molecule of FADH to 2 molecules of ATP are formed, as well as during this process water molecules are also formed as the end product. नाव इथे NADH2 आणि FADH2 हे जे दोन एन्झाईम आहेत हे अतिशय महत्त्वाचं रोल प्ले करतात, एनर्जी रिलीज करायचं काम करतात फायनली. सो इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर जे होतं या प्रोसेस दरम्यान इथे व्हेरियस स्टेप्स असतात. सो या ठिकाणी जेव्हा NADH2 पासून एनर्जी रिलीज होते आणि FADH2 या एन्झाईम पासून सुद्धा एनर्जी रिलीज होते. बट यू नो दॅट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, दॅट इज द ATP. वी विल सी व्हॉट इज द ATP ॲक्च्युली आफ्टरवर्ड्स. आणि त्या ATP मॉलिक्यूलमध्ये एनर्जी ही स्टोर्ड असते इन अ केमिकल फॉर्ममध्ये. ओके, सो एका NADH2 मॉलिक्यूलपासून 3 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होतात, तर एका FADH2 मॉलिक्यूल्सपासून 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड होतात फायनली इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन. ओके, सो इथे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतात ना स्टेप बाय स्टेप, सो दॅट्स वाय दॅट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन. ओके, आणि फायनली वॉटर मॉलिक्यूल्ससुद्धा तयार होतात. सो व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑक्सिजन? व्हाय डज ऑक्सिजन व्हेरी इम्पॉर्टंट ड्युरिंग धिस ETC प्रोसेस? नाव इथे ऑक्सिजन हा महत्त्वाचा रोल प्ले करतो जेव्हा स्टेप बाय स्टेप एका कंपाऊंडकडून दुसऱ्या कंपाऊंडकडे जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स हे वेगवेगळ्या केमिकल रिॲक्शन प्रोसेस दरम्यान ट्रान्सफर केले जातात ना, तेव्हा ऑक्सिजन ॲक्ट्स ॲज फायनल इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर दॅट हेल्प्स मूव इलेक्ट्रॉन डाऊन अ चेन अँड दस टू प्रोड्यूस ATP. बघा इथे ऑक्सिजनचा रोल काय, तर इथे ऑक्सिजन हा जेव्हा स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर केले जातात तेव्हा फायनली इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सेप्ट करायचं काम कोण करतं? ऑक्सिजन करतो. आणि अशा पद्धतीने ऑक्सिजन जेव्हा फायनली इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो चेन रिॲक्शन दरम्यान, तेव्हा ATP मॉलिक्युल्स मोठ्या प्रमाणावर तयार होतात. आणि along with that, due to the acceptance of electrons by the oxygen molecule, water molecules are formed during the end product of the ETC chain reaction. So in this way, during the last step of that ETC chain, what happened? Complete oxidation of glucose molecule in the presence of oxygen occurs. सो अशा पद्धतीने विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं या थर्ड स्टेपला म्हणजे ETC चेन रिॲक्शन दरम्यान कंप्लीट ऑक्सिडेशन होतं, विच गिव्स अँड व्हॉट आर द एंड प्रोडक्ट्स? कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर मॉलिक्यूल अलॉंग विथ लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी. सो इथे किती फायनली आपण म्हणू शकतो की एरोबिक रेस्पिरेशन च्या या ज्या 3 स्टेप्स आहेत, सो फायनली हाऊ मेनी मॉलिक्युल्स ऑफ ATP आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल? सो टोटली 38 ATP मॉलिक्युल्स आर फॉर्म्ड. सो एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर एक ग्लुकोज मॉलिक्यूलच्या ऑक्सिडेशनमुळे फायनली एरोबिक रेस्पिरेशन दरम्यान 38 ATP इतकी प्रचंड प्रमाणामध्ये एनर्जी रिलीज होते. सो दॅट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल अँड सेल युजेस दॅट एनर्जी ॲज पर नीड. सो अशा पद्धतीने एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर 38 ATP मॉलिक्यूल म्हणजेच एनर्जी रिलीज होते. अंडरस्टूड? यू कॅन सी द केमिकल रिॲक्शन of the complete oxidation of glucose molecule here. See, glucose, that means C6H12O6, that means glucose molecule.
completely oxidized in the presence of oxygen. So plus CO2 give rise final products, which are those. Here 6H2O plus 6CO2, and energy is given in kilocalorie form, that is 686 kilocalorie energy is released during the oxidation process. Understood? Here you can see two coenzymes are given here. NADH2, that means nicotinamide adenine dinucleotide, as well as FADH2, that means flavin adenine dinucleotide. So both these coenzymes help in the cellular respiration. Sorry, those are not coenzyme, those are enzyme. Okay, so that is the mistake. Two enzymes, NADH2 and FADH2, help in the process of energy production during cellular respiration. So I hope that you may get understood the total process of aerobic respiration. Aerobic respiration occurs in presence of oxygen. Glucose molecule get completely oxidized during the aerobic respiration. Large amount of energy is released during the aerobic respiration, and this aerobic respiration mostly occur in the highly developed, well developed living organisms. Everybody understood? I hope so. Okay, now we will see in the next part what is ATP molecule, how does energy stored in that ATP molecule, what is the actual content in that ATP molecule, and how does energy is released from the ATP molecule, and how सेल गेट युटिलाइज दॅट एनर्जी ॲज पर नीड. पुढच्या पार्टमध्ये आपण ATP म्हणजे काय, केमिकल फॉर्मॅट काय आहे त्याचा, ATPमध्ये नेमकी एनर्जी कशा पद्धतीने स्टोर्ड असते, आणि सेल तिच्या गरजेनुसार ATP मॉलिक्यूलमधली हवी तेवढी एनर्जी फक्त कशी सिंथेसिस करू शकते किंवा यूज करू शकते हे आपण बघणार आहोत.